sehingga mereka merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah beri manfaat dan barakah. Tata hatinya tetap karena Allah, tetap mencari ridhonya Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Selanjutnya kita mulai pengajian pada siang hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita pengajian pada siang hari ini. Ini adalah hari yang ke-14. Tetap semangat, masih kurang 16 hari. Oke, surat Ar-Ra'd ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بالظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به
إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل الكتاب. اللهم آتنا الحكمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Lanjutkan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utawi wong akeh. Alladzina orang-orang amanu yang beriman mereka wa amilu dan mengerjakan mereka as-solihati pada kebaikan-kebaikan iku tuba beruntung lahum bagi mereka wa husnu ma'abin dan sebaik-baiknya tempat kembali yaitu surga. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka keberuntungan untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang beruntung dan mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali yaitu surga. Jadi orang-orang iman
dan mereka mau beramal soleh, itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka beruntung dan mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik, yang sangat layak di sisi Allah, yaitu surga. Jadi sudah pasti bahwa orang yang mau beriman dan digandengi dengan amalan-amalan baik, ya, itu pasti mereka akan dimasukkan surga oleh Allah. Mereka beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kadzalika, demikian itu Allah mengutus para nabi. Kadzalika, demikian itu kami Allah mengutus para nabi. Iku arsalnaka, mengutus kami Allah kepadamu Muhammad, fi ummatin, di dalam umat, qad khalat, sungguh-sungguh telah lewat, qad khalat, sungguh-sungguh telah lewat, min qabliha, dari sebelumnya umat, sapa umamun, beberapa umat, kami Allah mengutusmu untuk umat ini. Kami Allah mengutusmu Muhammad untuk umat ini. Itu seperti kami Allah telah mengutus utusan-utusan dulu untuk umat-umatnya. Saya ulangi lagi. Jadi kami Allah mengutusmu Muhammad untuk umat ini. Itu seperti kami Allah telah mengutus utusan-utusan dulu untuk umat-umatnya. Jadi sama. Jadi dulu kami Allah sudah mengutus para rasul untuk umat-umatnya. Dan sekarang kami Allah juga mengutus kamu Muhammad untuk umat ini. Umat yang sekarang ini. Nah, ternyata rasul-rasul dulu itu didustakan oleh para umatnya. Ternyata rasul-rasul dulu telah didustakan. Seperti halnya kamu sekarang juga didustakan oleh umatmu, yaitu oleh orang-orang kafir. Berarti ya sama. Jadi kalau sekarang kamu didustakan oleh kaummu Muhammad, maka rasul-rasul dulu juga telah didustakan oleh kaumnya. Nah, tujuannya kami Allah mengutusmu Muhammad. Tujuannya kami Allah mengutus kamu Muhammad adalah litat luah, agar membacakan engkau Muhammad alaihim, atas mereka umat, agar membacakan engkau Muhammad alaihim, atas mereka umat, alladzi, pada yang, auhayna, telah memberi wahyu kami Allah ilaika, kepadamu Muhammad. Wahum, dan mereka, orang-orang kafir, iku yakfuruna, sama mengkufuri mereka, birrahmani, pada Allah yang maha rahman, maha pengasih. Nah, tujuannya
kami Allah mengutus kamu Muhammad adalah agar kamu Muhammad membacakan wahyu yang telah aku wahyukan kepadamu kepada mereka umat. Jadi tujuannya agar kamu membacakan kepada umatmu, ya kan, tentang wahyu yang telah aku berikan atau aku wahyukan kepada kamu Muhammad. Wahum yakfuruna birrahman, yang mana mereka kaum kamu umatmu Muhammad mengkufuri terhadap Allah, tidak percaya terhadap Allah yang Maha Rahman. Seperti yang ada di dalam surat Furqan, surat Al-Furqan ayat 60. Di sana Allah berfirman, wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ketika orang-orang kafir Mekah diperintahkan untuk sujud kepada Rahman, kepada Allah yang Maha Rahman, maka mereka mengatakan, wa marrahman, apa itu ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami akan sujud karena perintah kamu Muhammad? Wa zadahum nufura. Dan ternyata perintah sujud kepada Allah itu justru menambahkan mereka lari dari keimanan, semakin jauh dari iman. Nah itulah. Jadi tujuannya kami Allah memberi wahyu kepadamu itu agar kamu Muhammad membacakan ayat-ayat Allah yang telah kami wahyukan kepada kamu, yang mana selama ini mereka kufur kepada Allah. Ketika mereka kamu perintahkan untuk sujud kepada Allah, mereka malah bertanya, apa itu Rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Kul katakanlah Muhammad, huwa Ar-Rahman, iku Rabbi Tuhanku. Huwa Ar-Rahman, iku Rabbi Tuhanku. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia, Ar-Rahman. Alaihi, atasnya Ar-Rahman, atau alaihi, atas Ar-Rahman, tawakkaltu, berserah diri aku atau pasrah aku. Wa ilaihi, dan kepada Ar-Rahman, matabi, tempat kembaliku. Matabi, bi-nya itu menyimpan ya mutakallim, sehingga bermakna aku. Matabi, tempat kembaliku. Katakan, wahai Muhammad, Ar-Rahman adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Rahman. Kepadanyalah aku berserah diri, dan kepadanyalah tempat tobatku atau tempat kembaliku. Ya. Kepadanyalah aku berserah diri, dan kepadanyalah tempat kembaliku. Jadi itulah yang terjadi ketika Nabi menyampaikan risalah kepada orang-orang kafir Mekah. Jadi bukannya mereka menerima, tapi justru mereka menolak. Mereka tidak bisa menerima apa yang dibawa oleh Nabi, ya, tidak bisa menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menentang,
pada Nabi Muhammad, tidak mau mengakui ya kan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sehingga hal itu adalah hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang dulu, yaitu orang-orang kafir dulu juga seperti itu. Mereka tidak mau iman kepada para rasulnya. Walau anna Qur'anan, dan seandainya sesungguhnya Al-Quran iku suyirat, dijalankan, bihi sebab Al-Quran, apa al-jibal, gunung-gunung, atau qutti'at, diputus, dipotong atau dibelah, bihi dengan Al-Quran atau sebab Al-Quran, apa al-ardu, bumi, atau kullima, dibisakan berbicara, bihi dengan Al-Quran, sopo al-mauta, orang yang mati, maka mereka tetap tidak mau iman. Jadi seandainya sebab Al-Quran gunung-gunung bisa berjalan. Jadi seandainya sebab Al-Quran ya kan, gunung-gunung bisa dijalankan. Atau seandainya sebab Al-Quran bumi bisa dipotong, bumi bisa dibelah. Atau sebab Al-Quran orang-orang yang sudah mati bisa berbicaralah. Orang-orang yang mati bisa berbicara. Maksudnya hidup lagi terus ngomong. Maka orang-orang kafir tetap saja kafir. Mereka tidak akan mau iman. Padahal sudah hebat sehebat itu. Jadi dengan Quran dibaca, ya kan? Dengan adanya Quran dibaca, gunung-gunung bisa berjalan. Atau ya dengan Al-Quran, ya kan? Dibaca, gunung menjadi terbelah. Kan sudah sesuatu yang hebat. Dan menunjukkan mukjizatnya Allah yang sangat luar biasa. Umpama sampai seperti itu loh. Orang kafir ya tetap kafir. Mereka tidak mau iman. Bal bahkan lillahi bagi Allah, al-amru perkara jami'an kesemuanya. Dan sebenarnya ya, semua perkara itu ada di tangan Allah. Ketahuilah semua perkara itu ada di tangan Allah. Yang membuat orang iman itu ya Allah. Yang membuat orang tidak mau iman itu juga Allah. Jadi semua itu sudah ya kan menjadi ketentuan Allah. Sehingga walaupun sehebat apapun lah ya kan amar ma'rufnya, kalau Allah tidak memberi hidayah ya tidak bisa. Mereka tetap tidak mau iman. Maka ya kita nggak heran, ya kan? Kita nggak heran kalau ada orang yang sudah, ya kan, diamar ma'rufi, dibacakan Al-Quran, diterangkan Al-Qurannya sejelas-jelasnya, ya kan, segenah-genahnya, ya. Kemudian orang tersebut tetap saja tidak mau iman, ya kan, tidak bisa sadar, ya itu sudah ketentuan dari Allah. Ya. Tugas kita ya hanya menyampaikan, ya kan,
Tugasnya kita hanya menyampaikan. Adapun dia mau menerima atau tidak itu urusan Allah. Afalam yai'as, apakah belum mengetahui sapa alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka, an bahwa lau yasha'u, seandainya menghendaki sapa Allahu Allah, lahada, niscaya memberi hidayah, niscaya menunjukkan siapa Allah, an-nasa, pada manusia, jami'an, kesemuanya. Apakah orang-orang iman belum tahu? Apakah orang-orang iman belum tahu bahwa seandainya Allah menghendaki, maka pasti Allah memberi hidayah kepada semua umat manusia. Jadi seandainya Allah menghendaki, pasti Allah memberi petunjuk kepada semua manusia. Namun Allah berkehendak lain, maksudnya begitu. Allah berkehendak lain. Jadi ada yang Allah beri petunjuk, ada yang tidak Allah beri petunjuk. Adapun orang yang Allah beri petunjuk, ya kan, itu diberi keimanan oleh Allah. Nah, ini memang Allah menghendaki untuk apa? Untuk menampakkan kekuasaannya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kenapa kok seperti ini yang terjadi? Ada yang iman, ada yang tidak, dan itu semua adalah ya, kehendak Allah. Ini menunjukkan apa? Allah menghendaki untuk menampakkan kekuasaannya. Bahwa Allah itu berkuasa. Allah berkuasa. Oh, ini dikodar iman, ya, Allah beri hidayah. Ini dikodar tidak iman, Allah tidak memberi hidayah. Nah itulah, ya kan, Allah menghendaki untuk menampakkan kekuasaan Allah, sehingga itulah yang terjadi. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya sapa alladzina, orang-orang kafaru yang kafir mereka, iku tusibuhum, menimpa hum, pada mereka, bima, sebab apa-apa, sona'u, yang telah mengerjakan mereka, apa qari'atun, siksa, qari'atun, pendodok, apa itu, siksa, ya, berbagai macam bencana. Tidak henti-hentinya orang-orang kafir itu tertimpa siksaan sebab amal perbuatannya. Tidak henti-hentinya orang-orang kafir itu selalu tertimpa bencana, tertimpa siksa sebab perbuatan mereka sendiri. Atau tahullu, bertempat kamu Muhammad, tahullu,
tempat tinggal kamu Muhammad, qoriban dekat, min darihim dari desa mereka, yaitu daerah Hudaybiyah. Hatta ya'tiya hingga datang apa wa'dullahi janji Allah, yaitu Fathu Mekah. Atau bentuknya siksa, ya, atau bentuknya siksa adalah kamu bertempat di Hudaybiyah, yang merupakan wilayah mereka orang-orang kafir. Atau bentuknya siksa adalah kamu bertempat tinggal atau bertempat di Hudaybiyah, menempati Hudaybiyah beberapa hari, ya kan, yang mana itu merupakan wilayah mereka, sehingga mereka merasa terganggu, sehingga mereka merasa terganggu, ya, mereka merasa tidak nyaman sampai datangnya Fathu Mekah. Sampai datangnya Fathu Mekah. Nah, itu merupakan siksaan bagi mereka. Jadi tidak henti-hentinya orang-orang kafir itu tertimpa siksaan dari Allah karena amal perbuatan mereka. Atau, ya kan, kamu bertempat di Hudaybiyah, ya, yang dekat dari desa mereka, sehingga mereka merasa terganggu, mereka tidak nyaman, yang mana itu juga merupakan siksaan dari Allah. Sampai datangnya Fathu Mekah. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku la yukhlifu, tidak menyelisihi siapa Allah, al-mi'ada, pada janji. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya, pasti, ya kan, dan itu akhirnya juga terjadi. Dan akhirnya terjadilah Fathu Mekah. Setelah beberapa tahun, ya kan, terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya kan. Nah, akhirnya Nabi diberi kemenangan, yaitu Fathu Mekah. Kemenangan Mekah, sehingga banyak orang-orang Mekah yang masuk Islam. Walaqad istuhzi'a, dan niscaya sungguh telah dihina sopo birusulin, para utusan, beberapa utusan, min qablika, dari sebelummu Muhammad. Utusan-utusan sebelum kamu Muhammad sudah dihina. Jadi utusan-utusan dulu sebelum kamu Muhammad telah menerima hinaan. Mereka telah dihina oleh kaumnya. Dilecehkan ya, dihina oleh kaumnya, atau tidak dipercaya oleh kaumnya. Akhirnya fa'amla itu, maka memberi
terus, musim terus. Ya kan? Nah ini. Sehingga di bawahnya ini untuk berteduh itu nyaman. Ya. Rindang. Nah itulah ya, sifat atau keadaan surga yang dijanjikan untuk orang yang iman. Ya. Jadi aliran sungainya itu Masya Allah seger ya kan. Ya, kita kalau melihat ya di perkebunan, di persawahan, kemudian ada aliran sungai yang banyak, ya sungai arahnya ke sana, sungai ke sana. Apalagi di pegunungan itu ya kan banyak sungai-sungainya yang mengalir dengan air yang jernih. Wah, Masya Allah nikmatnya, ya kan. Nah itulah gambaran surga, sifatnya surga. Terus buah-buahannya yang terus ada, makanan minumannya terus ada, tempat berteduhnya juga ada terus. Nah, tilka demikian itu iku uqbal ladzina, akibat orang-orang ittaqau yang bertakwa mereka. Nah, surga seperti itu menjadi akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi akibat bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga, surga yang seperti itu tadi. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, ya, berakhir di surga, berakibat di surga. Wa uqbal kafirin, sedangkan akibatnya orang-orang kafir, wa uqbal kafirin, sedangkan akibat orang-orang kafir iku annaru, neraka. Sedangkan akibat bagi orang-orang kafir adalah neraka. Jadi kalau orang iman akan berakhir di surga, sedangkan orang kafir akan berakhir di neraka. Nah, inilah cerita tentang keadaan atau sifat surga. Itulah sifatnya surga atau keadaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang iman, orang-orang yang bertakwa. Nah, kita tinggal pilih saja, ya kan? Kita pilih surga apa pilih neraka, ya kan? Kalau kita pilih surga, ya jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang beriman. Nah ini, semakin lama, ya kan, hidup di dunia ya semakin menjadi orang yang paham, semakin jauh dari kemaksiatan, ya, semakin jauh dari pelanggaran, ya. Hindari hal-hal yang menjadikan kita berbuat maksiat, ya kan, seperti ya kan di HP kita ini, ya kan, kita kalau mau buka kemaksiatan itu wah sangat mudah, ya. Nah tapi kalau kita sudah ya kan membekali hati kita ini dengan keimanan, sudah memupuk hati kita ini dengan keimanan, maka kita tidak mau membuka kemaksiatan yang ada di dalam HP itu. Nah ini, kita tidak mau membuka kemaksiatan di dalam HP itu. Nah maka sekarang ini kembali kepada keimanan kita masing-masing. Orang lain tidak tahu, ya kan? Orang lain hanya sebatas nasihat. Maka kembali pada keimanan kita masing-masing. Nah untuk itu ya kan, dengan ngaji ini mudah-mudahan ya kan, ilmu yang kita terima ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan kita orang yang beriman, menjadikan kita orang yang bertakwa, jauh dari pelanggaran, jauh dari kemaksiatan. Ya ini, karena ya zaman sekarang ini ya, mengerikan sekali ya kan. Kita mau berbuat pelanggaran itu ya, sangat mudah sekali. Dengan adanya gadget ini wah, sangat mudah sekali. Maka kita jaga diri kita, kita bentengi diri kita dengan keimanan, yaitu dengan rasa takut kepada Allah, ya kan? Rasa takut kepada Allah. Jadi kita tingkatkan takut kita kepada Allah, ya kan? Nah ini, gimana itu di dalam ayatnya? Ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, mereka adalah orang-orang yang iman dengan barang gaib.
percaya dengan barang gaib. Maksudnya, walaupun Allah itu tidak kelihatan, kita percaya adanya Allah. Kita merasa kita selalu dilihat oleh Allah. Kita merasa selalu dilihat oleh Allah, dikontrol oleh Allah. Nah, kalau sudah kita merasa begitu, ya kan, maka kita akan takut kepada Allah. Kita akan selalu menjaga diri kita dari maksiat. Walaupun tidak ada orang lain, kita tetap bisa menjaga. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah. Kita merasa dilihat Allah. Gitu. Kita lanjut. Walladzina, dan orang-orang atainahum, yang telah memberi kami Allah pada mereka Alkitab, pada kitab, yaitu orang-orang ahli kitab. Waktu itu adalah Abdullah bin Salam dan yang lain-lain. Iku yafrahuna, merasa senang mereka, bersama senang mereka, bima, dengan apa-apa, unzila, yang diturunkan apa ma, ilaika, kepada engkau Muhammad. Wa minal ahzab, dan sebagian dari bala kafir, maksudnya orang-orang kafir, man, orang, yunkiru, yang mengingkari dia orang, ba'dahu, pada sebagiannya kitab Al-Quran maksudnya. Ba'dahu, pada sebagiannya ma kitab Al-Quran. Dan orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu kitab Taurat atau Injil, yaitu orang-orang Yahudi Nasrani, yang waktu itu adalah Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Itu mereka senang terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Jadi orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang tempatnya adalah Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Mereka merasa senang dengan kitab, ya kan, yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Artinya apa? Mereka juga iman, mereka mempercayai pada Al-Quran. Jadi Abdullah bin Salam itu juga percaya kepada Al-Quran dan iman kepada Al-Quran. Nah, namun sebagian dari bala tentara, yaitu orang-orang kafir, juga ada orang yang mengingkari pada sebagian kitab. Artinya mereka tidak iman, tapi sebagian dari mereka juga tidak iman pada Al-Quran. Sebagian ahli kitab maksudnya. Jadi sebagian orang-orang ahli kitab, ya, juga ada yang mengingkari pada sebagiannya Al-Quran. Sehingga sebagian dipercaya, sebagian tidak dipercaya. Ya. Kalau sekiranya cocok, dipercaya. Tapi kalau sekiranya tidak cocok, ya tidak dipercaya. Itulah mereka orang-orang ahli kitab. Ya. Jadi sebagian ya ada yang iman, sebagian yang ada yang ya iman, ya tidak iman. Ya kan? Sebagian Al-Quran dipercaya, sebagiannya tidak dipercaya. Kul, katakan Muhammad, innama umirtu, sesungguhnya diperintah aku Muhammad, an a'buda, agar menyembah aku, Allah, pada Allah, wala usyrika, dan agar tidak menyekutukan aku bihi, dengan Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah agar menyembah kepada Allah dan agar aku tidak menyekutukan Allah. Saya ini diperintah supaya menyembah Allah dan supaya tidak menyekutukan Allah. Berarti hanya menyembah kepada Allah. Jadi saya ini diperintah hanya menyembah kepada Allah saja.
tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi diperintah untuk mentauhidkan Allah. Jadi bahwa Tuhan itu ya hanya Allah saja, tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ilaihi, kepada Allah, ad'u, mengajak aku Muhammad, wa ilaihi, dan kepada Allah, ma'abi, tempat kembaliku. Kepada Allah lah aku mengajak, dan kepada Allah lah tempat kembaliku. Di ma'abi, bi-nya itu mengandung ya, ya mutakallim. Sehingga bermakna aku, bermakna saya. Wa kadzalika, dan demikian itulah, anzalnahu, menurunkan kami Allahu pada Al-Quran, hukman, menjadi hukum, Arabian, yang berbahasa Arab. Nah, seperti itulah kami Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi hukum dengan berbahasa Arab. Ya. Nah, ini. Jadi seperti itulah kami Allah menurunkan Al-Quran gitu, dengan menjadi hukum, menjadi syariat, menjadi aturan yang berbahasa Arab. Wala ini taba'ta, dan niscaya jika mengikuti engkau Muhammad, ahwa'ahum, pada hawa nafsu mereka, orang-orang kafir, ba'dama ja'aka, setelahnya datang kepadamu Muhammad, bayane minal ilmi, dari ilmu, malaka, maka tidak ada bagimu Muhammad, malaka, maka tidak ada bagimu Muhammad, minallahi, dari Allah, maksudnya dari siksa Allah, min waliyin, orang yang mengasihi, wala, juga tidak ada wakin, maksudnya min wakin, orang yang menjaga. Min wakin, orang yang menjaga. Jika setelah kamu mendapatkan ilmu, jika setelah kamu mendapatkan ilmu ini, kemudian kamu Muhammad mengikuti hawa nafsunya orang-orang kafir, jadi jika setelah kamu mendapat hidayah ini lalu kamu mengikuti orang-orang kafir, maka tidak ada orang yang bisa mengasihimu dan menjagamu dari siksa Allah. Artinya apa? Artinya pasti kamu akan disiksa oleh Allah. Jadi jika kamu mengikuti hawa nafsunya orang kafir, artinya kembali ke jahiliyah lagi. Setelah kamu mendapatkan hidayah, maka Allah pasti akan menyiksamu. Dan pasti tidak ada orang yang bisa mengasihi dan menjagamu dari siksa Allah. Ya, jadi kita dinasihati lewat ayat ini, ya kan, bahwa setelah orang mendapat hidayah jangan sampai keluar, ya kan.
Jadi orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, jangan sampai kembali ke jahiliyah lagi. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya harus mempertahankan diri di dalam hidayah Allah. Justru semakin lama mendapat hidayah ini, semakin tertib ibadahnya, semakin dekat dengan Allah. Sholat 5 waktunya ditertibkan, ya kan? Kalau memang dekat dengan masjid, ya selalu di masjid, ya kan? Kemudian ngajinya ditingkatkan, ditertibkan, ya. Terus ditingkatkan. Nah, kemudian urusan pembelaan, ya kan? Untuk infak, ya ditingkatkan infaknya. Ya, karena apa? Orang infak itu menabung, ya. Orang infak itu menabung. Jadi harta yang kita infakkan itu nggak hilang. Itu tabungan untuk kita. Nanti di akhirat kita ambil lagi. Ya kan? Beda dengan ya uang yang kita belikan tas, yang kita belikan baju. Ya sudah, rusak ya habis, ya sudah. Tapi kalau kita infakkan, ya kan, di dalam sabilillah, untuk sabilillah, ya kan, itu utuh nanti. Kita ambil lagi utuh, bahkan oleh Allah akan dilipatkan, ya kan, dilipat gandakan pahalanya. Nah itu contohnya. Jadi semakin lama di dalam kita menetapi agama, ya semakin mantap. Jangan keluar dari agama Allah, ya kan? Jangan keluar dari agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai kita keluar, ya ini ancamannya. Kita akan disiksa oleh Allah. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah rusulan pada beberapa utusan. Min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Wa ja'alna, dan telah menjadikan kami Allah lahum, untuk mereka para utusan, azwajan, pada beberapa istri, wa dzurriyyatan, dan keturunan, anak turun. Sungguh-sungguh kami Allah telah mengutus para utusan sebelum kamu Muhammad, dan mereka juga kami beri istri dan anak turun. Mereka juga kami beri istri dan anak turun. Nah, ayat ini sebagai penolakan dari Allah kepada orang-orang musyrik atau kepada orang-orang Yahudi yang telah mencela kepada Nabi Muhammad atas banyaknya istri Nabi. Itu. Jadi ayat ini adalah penolakan dari Allah kepada orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi yang mencela kepada Nabi Muhammad atas banyaknya istri Nabi. Nabi kan istrinya banyak itu. Ya, ada berapa itu? 9. Nah ini orang-orang Yahudi mencela. Masa utusan kok suka nikah? Nah ini. Utusan kok suka kawin? Nah ini orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik waktu itu. Nah ini. Rasul kok istrinya banyak. Rasul itu mestinya kan bersih, ya kan? Bersih, ya, tidak punya istri seperti itu. Nah ini oleh Allah ditolak dengan Allah menurunkan ayat ini. Ketahuilah Muhammad, utusan-utusan dulu yang telah aku utus itu juga, ya kan? Apa? Nikah. Utusan-utusan dulu itu juga nikah, ya kan? Juga punya istri, juga punya anak, ya kan? Nah ini, juga punya istri, juga punya anak. Nah itu. Bahkan siapa itu? Nabi siapa yang istrinya sampai 100 itu? Nabi Dawud, ya kan? Istrinya 100. Nah, itu. Nah, ya memang itulah, ya kan? Bahkan, ya kan? Menikah itu ya sudah,
Ya, kodrat dari Allah sejak dari Nabi Adam, ya kan. Nabi Adam, ya kan, diberi jodoh siapa itu? Ibu Hawa, ya kan. Nah ini. Makanya kalau mubalek, ya kan, menikah, ya itu sunnah, ya kan. Masa mubalek kok nikah, ya ben, ya kan. Nah, memang ya sunnahnya mubalek itu ya nikah, apalagi mubaleknya istrinya 2 itu wah, harus bangga itu kalau ada punya mubalek istrinya 2 itu wah, alhamdulillah mubalek saya ini benar-benar ahli sunnah, ya kan. Wah, ahli sunnah. Ya, istrinya 2 ya. Nah, masa mubalek kok istrinya 1 ya kurang kurup. Ya nggak kurang kurup ya, kalau memang mampunya 1 ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau istrinya 2 itu kan ya lebih barokah lagi, ya kan. Karena apa? Ya karena nanti yang diramut itu ya lebih senang, ya kan. Karena mubalek ini kan orang yang paham. Jadi mubalek itu orang yang paham, ya kan. Sehingga kalau istrinya 2 berarti akan memahamkan orang 2. Lah gitu ya. Nah, tapi kalau istrinya 1 berarti yang dipahamkan orang 1. Yang ikut jadi paham itu hanya 1. Tapi kalau istrinya 2 yang jadi paham, yang ikut paham 2 orang. Wah, luar biasa, ya kan. Udah gitu anaknya banyak. Ya kan. 1 orang istri anaknya 10, ya kan. Berarti 2 orang istri anaknya 20. Nah, itu kan luar biasa nanti. Berarti nanti yang akan jadi orang paham itu 20 orang. Udah wah, tua. Udah barokah itu. Ya kan? Berarti netepi cita-cita Nabi. Gitu. Ya ini, menetepi cita-cita Nabi. Tazawwaju al-waduda al-waluda. Lah ya kan. Nikahilah wanita yang cinta dan mudah beranak. Nah, fa inni mukatsirun bikumul umam. Saya adalah orang yang memperbanyak umat melalui kalian. Nah, itu kata Nabi. Saya memperbanyak umat saya melalui kalian. Artinya perbanyaklah anak. Karena saya pengen umat saya menjadi banyak. Ya, nah ini. Nah, maka dari itu, ya kita umpama punya anak itu ya wajar. Balik kok anaknya wakeh. Ya memang Rasul-Rasul dulu ya anaknya banyak, ya kan. Nah itu berarti ya sunnah para nabi, surah para rasul, ya. Boleh-boleh saja. Yang penting kita harus meramut, mendidik ya anak-anak kita dengan sebaik-baiknya sehingga mereka semua bisa menjadi generasi penerus kita. Wa makana, dan tidak ada li rasulin bagi seorang rasul atau bagi utusan ayat dia datang dia bi ayatin dengan ayat illa kecuali biidnillahi dengan izin Allah, dan tidak ada utusan yang datang dengan membawa ayat kecuali semua itu atas izin Allah. Nah ini, jadi utusan datang membawa ayat itu semua atas izin Allah, bukan sekehendaknya sendiri. Dan sudah biasa, ya kan, sudah biasa, ya kan. Kalau utusan, ya kan, dia menikah, kemudian punya anak. Nah ini sudah biasa. Karena apa? Karena utusan yang diutus oleh Allah itu adalah manusia, ya. Jadi utusan yang dijadikan Rasul, yang dijadikan Nabi oleh Allah itu adalah manusia. Mereka juga menikah, mereka juga punya anak, namun anak dan istri itu tidak menghalangi mereka dari menyampaikan risalah. Nah ini ya kan. Jadi walaupun mereka punya istri, walaupun mereka punya anak, ini tidak terganggu amal solehnya. Tetap menyampaikan. Itu ya. Kita juga begitu, yang kita ambil hikmahnya di sini. Para mubalighot, walaupun punya anak, walaupun punya istri, ya kan, sesibuk apapun jangan sampai meninggalkan kemubalighatan. Tetap ngajar, ya kan, di kelompok, diusahakanlah bisa tetap ngajar. Cabai-rawit itu dididik dengan baik semua, sehingga tidak ada ceritanya mubaligh kurang, itu nggak ada kalau semua menyadari. Nah ini. Jadi semua memang itu kewajiban, ya kan. Kewajiban mubaligh seorang penyampai ya menyampaikan beliau ani walau ayat. Kita sampaikan ya. Kemampuan yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah itu.
likulli ajalin, bagi tiap-tiap ajal, tempo, kitabun, kitab. Bagi tiap-tiap tempo itu ada catatannya. Jadi likulli ajalin kitabun. Maksudnya kitabun maktubun biha. Kitab yang sudah ditulis. Jadi segala keputusan hukum, ya, segala keputusan hukum, maksudnya hukum Allah ya, itu sudah ada qadarnya, sudah ada catatannya. Ya, jadi semua hukum Allah itu sudah ada qadarnya, sudah ada catatannya. Artinya semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu sudah ada ketentuannya, ya. Jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Termasuk Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sudah ada ketentuan dari Allah. Dan yang dituruni Nabi Muhammad ya manusia biasa. Maka dari itu yamhu, menghapus sapa Allahu Allah, yamhu menghapus sapa Allahu Allah, ma pada apa-apa yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Maka dari itu Allah menghapus hukum yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu, dan menetapkan siapa Allah, dan Allah menetapkan hukum pada hukum yang Allah kehendaki. Nah, disinilah kemudian terjadi yang namanya nasikh dan mansukh. Nah itu. Jadi setiap atau semua kitab yang diturunkan itu sudah ada ketentuan dari Allah, ya kan? Nah, kemudian ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Di antara kitab-kitab itu ayat-ayatnya ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Nah, Allah menghapus, menetapkan ini juga, ya kan, menyesuaikan, ya, kira-kiranya manusia yang mengerjakan. Ya, jadi Allah memberi syariat, Allah menghapus, Allah menetapkan itu menurut atau menyesuaikan kira-kiranya manusia yang mengerjakan. Kuat apa enggak manusianya? Nah, kalau enggak kuat, Allah menghapus. Kemudian diberi keringanan. Nah, itu. Seperti pakaian yang kena darah, ya kan? Kalau zaman dulu harus dipotong kainnya, digunting. Nah, aturan itu dihapus oleh Allah. Diganti. Itu cukup dengan dicuci, dikerok, dihilangkan darahnya. Dan ada beberapa ayat-ayat yang memang oleh Allah ditetapkan. Wa indahu, dan di sisi Allah ummul kitab, induknya kitab. Dan di sisi Allah lah lauhil mahfuz, ya kan, induknya kitab yaitu lauhil mahfuz. Wa imma nuriyannaka, dan jika memperlihatkan sungguh kami Allah kepadamu Muhammad, dan jika memperlihatkan sungguh kami Allah kepadamu Muhammad, ba'dalladzi, pada sebagian yang siksa, na'iduhum, yang menjanjikan kami Allah pada mereka orang-orang kafir, atau natawaffayannaka,
mematikan sungguh kami Allah kepadamu Muhammad. Jadi jika kami Allah memperlihatkan kepadamu Muhammad pada sebagian siksaan yang aku janjikan pada orang kafir, berarti Nabi Muhammad melihat siksaan yang diberikan kepada orang kafir. Atau kami Allah mematikan kamu duluan sebelum siksaan itu kamu lihat. Atau kami Allah mematikan kamu terlebih dahulu sebelum kamu melihat siksa, sebelum siksa itu ada, didatangkan. Maka fa innama alaika, maka sesungguhnya wajib atas kamu Muhammad apa al-balaghu, menyampaikan, wa alaina, dan atas kami Allah al-hisabu, hisaban. Maka kewajibanmu adalah menyampaikan Muhammad. Kewajibanmu adalah menyampaikan. Dan kewajibanku adalah menghisab. Artinya apa ini? Artinya begini. Jadi entah kamu menyaksikan siksaan yang aku berikan kepada orang kafir, atau kamu mati duluan Muhammad, itu nggak ada urusannya, gitu ya, nggak ada urusannya, karena tugas kamu hanya menyampaikan, sedangkan yang bertugas menghisap itu saya atau kami Allah. Tugas kami adalah menghisap, ya kan, menyiksa kepada mereka itu tugas Allah, ya kan? Bukan tugasmu, nah gitu ya. Maka tugas kamu ya pokoknya menyampaikan. Tugas kamu adalah menyampaikan. Jadi entah kamu menyaksikan orang kafir disiksa oleh Allah atau kamu mati duluan, ya kan? Itu tidak ada kaitannya, ya kan? Karena tugas kamu adalah menyampaikan. Hal itu tidak penting bagi kamu, ya, tidak penting. Jadi kamu bisa melihat siksaan yang dialami oleh orang kafir atau kamu diwafatkan duluan Muhammad, itu tidak penting bagi kamu, karena tugas kamu adalah menyampaikan dan tugas kami Allah adalah menghisab. Menyiksa itu tugasnya. Artinya apa di sini? Artinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang berkewajiban untuk menyampaikan. Awalam yarau, adakah belum tahu mereka orang-orang kafir? Apakah belum tahu mereka orang-orang kafir? Anna, sesungguhnya kami Allah, sesungguhnya kami Allah, iku nakti, mendatangi kami Allah, al-ardo, pada bumi, al-ardo, pada bumi, nankusuha, mengurangi kami Allah pada bumi, min atrafiha, dari ujung-ujungnya bumi. Min atrafiha, dari ujung-ujungnya bumi. Apakah orang-orang kafir belum tahu atau tidak tahu bahwa kami Allah mengurangi bumi dari ujung-ujungnya? Artinya wilayah mereka semakin hari semakin habis.
Apakah orang-orang kafir nggak tahu ya? Apakah orang-orang kafir nggak tahu bahwa wilayah orang-orang kafir itu semakin lama semakin habis dikuasai oleh orang iman. Di wilayah orang-orang kafir semakin lama semakin habis karena dikuasai oleh orang-orang iman. Kalau dalam ya penjelasannya, apakah orang-orang kafir itu nggak tahu bahwa kami Allah telah memenangkan Muhammad, ya kan? Bahwa kami Allah telah memenangkan Muhammad, yaitu al-ardha ba'dal ardi, bumi setelah bumi, artinya sedikit demi sedikit, ya kan? Bumi itu dikuasai oleh Muhammad. Wallahu, dan Allah iku yahkumu, menghukumi siapa Allah. La mu'aqqiba, tidak ada yang merubah atau yang menolak li hukmihi, pada hukumnya Allah. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah. Dan Allah menetapkan hukum ya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah menghukumi sesuai dengan kehendaknya Allah. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah. Kalau Allah sudah menentukan suatu hukum, ya sudah. Ya, pasti menjadi sebuah hukum. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah. Wahwa dan Allah iku sari'ul hisabi, cepat menghisabnya, cepat menghitungnya. Dan Allah itu cepat menghitungnya. Karena apa ya? Karena Allah memang maha mengetahui. Jadi bagi Allah dalam urusan menghisab itu ya sangat cepat sekali dan tidak akan terjadi kekeliruan. Jadi hisaban Allah itu cepat dan tidak akan terjadi kekeliruan. Pasti benarnya. Tidak akan mungkin hisaban Allah itu terjadi keliru, itu tidak mungkin. Pasti benarnya dan cepat sekali Allah menghisabnya. Wa qad makara, dan sungguh-sungguh telah makar atau berupadaya sapa alladzina, orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka kafir Mekah. Maksudnya makar pada rasul-rasulnya, berupadaya terhadap utusan-utusannya. Falillahi, maka bagi Allah, al-makru, upadaya, jami'an, kesemuanya. Orang-orang dulu sebelum kafir Mekah itu telah berupadaya pada utusan-utusannya. Menghina, ya kan? Kemudian apalagi? Mencemooh, mendustakan kepada rasul-rasul mereka. Padahal semua upadaya itu milik Allah. Semua upadaya itu milik Allah. Artinya apa? Upadaya mereka tidak akan berhasil karena kalah dengan upadayanya Allah, ya kan? Jadi walaupun mereka berupadaya begini, begitu, begita, ya kan? Tidak akan bisa berhasil upadayanya. Seperti Fir'aun, ya kan, yang mengaku Tuhan,
ya kan, minta disembah dan lain sebagainya, yang sombongnya, ya kan, naudzubillah min dzalik, ya kan, sampai Nabi Musa kewalahan, ya, akhirnya dikalahkan juga oleh Nabi Musa, ya kan, yaitu ditenggelamkan di laut, ya kan, dengan tongkatnya Nabi Musa itu, ya kan. Ini kan berarti Fir'aun ya berupadaya, tapi upadaya ada hasilnya? Tidak ada hasilnya, karena falillahil makru jami'an. Semua upadaya itu milik Allah, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, ganti diupadaya oleh Allah. Jadi Fir'aun berupadaya kepada Nabi Musa, akhirnya oleh Allah ya ganti diupadaya, ya tenggelam betul. Nah ini orang-orang kafir, ya kan, waktu itu ya, orang kafir Mekah yang jumlahnya banyak, ya kan, ada 1.000 orang, ya. Orang iman berapa? 313. Wes perasaan ini wis menang. Ternyata falillahil makru jami'ah, ya kan. Upadaya itu milik Allah, gak bisa mereka berupadaya. Walaupun orang iman sedikit tetap menang, ya kan, tetap menang. Nah ini. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa taksibu yang mengerjakan, sapa kullu nafsin setiap diri. Allah mengetahui pada semua perbuatan yang dikerjakan oleh semua orang. Ya. Allah mengetahui pada semua perbuatan yang dikerjakan oleh semua orang. Dan, nah ini, Allah akan membalasnya. Ini pokoknya ke sana arahnya. Jadi Allah mengetahui pada semua perbuatan yang dikerjakan oleh semua orang. Dan Allah pasti akan membalasnya, membalas semua amalnya semua orang. Nah, wa saya'lamu, dan akan mengetahui sapa al-kuffaru, orang-orang kafir, liman, untuk siapakah uqbad-dar, akibatnya desa, maksudnya surga. Dan nanti orang-orang kafir akan tahu untuk siapakah surga itu diberikan. Nah ini, di orang-orang kafir nanti akan tahu bahwa untuk siapakah surga itu diberikan. Akibat desa, maksudnya surga itu untuk siapa, mereka akan tahu. Karena oleh Allah pasti akan dibalas, ya kan? Makanya kalau dalam ayat lain, ya, faman ya'mal khairan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah itu. Wa yaqulu, dan berkata sapa alladzina, orang-orang kafaru yang kafir mereka, mengatakan lasta mursalan, lasta tidak ada kamu Muhammad, mursalan orang yang diutus. Dan orang-orang kafir Mekah waktu itu mengatakan, kamu itu bukan utusan Muhammad. Kamu itu bukan utusan Muhammad. Kul, katakanlah Muhammad, kul, berkatalah Muhammad, kafa, cukup billahi, dengan Allah, syahidan, orang yang menyaksikan, baini, di antaraku Muhammad, wa bainakum, dan di antara kalian orang-orang kafir, waman, dan orang, indahu, di sisi dia, ilmul kitabi, ilmunya kitab, maksudnya kitab Taurat, yaitu Abdullah bin Salam. Katakan Muhammad, cukuplah Allah
yang menyaksikan di antara saya dan kalian. Cukuplah Allah sebagai saksi di antara saya dan kalian. Ya sudah, kalau memang kalian gak percaya kalau saya ini Rasul, yang penting Allah lah yang menjadi saksinya. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Dan orang yang mempunyai kitab Taurat juga cukuplah dia menjadi saksinya. Termasuk orang yang memiliki kitab Taurat yaitu Abdullah bin Salam, cukuplah dia sebagai saksi. Karena Abdullah bin Salam tahu, ya kan, tahu yang ada di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan datang Rasul yang bernama Muhammad atau Ahmad. Jadi Abdullah bin Salam tahu persis